Siapa orang mau minta ampun kepada Allah dari dosa sementara dia nggak merasa di dosa? Siapa? Dia merasa taat kok. Dia merasa ibadah. Apa kayak bentuk ibadahnya? Tuh ngerti? Contoh ente bawa ada perempuan ke kuburan baca Yasin. Kan itu dosa besar itu. Mana ada orang itu mau minta ampun kepada Allah dengan dosa dan ke kuburan? Nggak ada. Dia merasa diziarah, kirimin fatihah buat orang tua. Padahal maksiat. Tuh ngerti? Maksiat tapi dengan penampilan taat. Wa azwajihi at-tahirat ummahatil mu'minin wa ahli baitihi at-tayyibin at-tahirin was-sahaba wat-tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin min al-ulama'i al-'amilin wal awliya wash-shuhada was-salihin wa jami'il mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al-ahya minhum wal amwat. ثم الفاتحة على ما نوينا الجميع ثم الفاتحة على ما نوينا الجميع ثم الفاتحة على ما نوينا الجميع وما عزمنا وما قصدنا وما طلبنا وما دعونا وما رجونا وما علنا وما سررنا من أمور الدنيا والآخرة من أمور الدنيا والآخرة من أمور الدنيا والآخرة ثم الفاتحة على ما نوى به جميع الحاضرين والحاضرات بهذه الليلة المباركة من الآباء والأمهات والشبان والفتيات والصبيان والصبيات خاصة ثم الفاتحة على ما نوى به كل ما يشاركنا في هذه الخيرات خيرات الدنيا والآخرة عامة ثم الفاتحة على ما نوى به أهلنا وأسلافنا وساداتنا ورجالنا وشيوخنا وشيوخ شيوخنا وآباؤنا الصالحون. الله يدخل نياتنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم وأخلاقنا في أخلاقهم وأقوالنا في أقوالهم وأفعالنا في أفعالهم وحركاتنا في حركاتهم وسكناتنا في سكناتهم وتعلمنا في تعلمهم وتعليمنا في تعليمهم وقراءتنا في قراءتهم ودعواتنا في دعواتهم واجتماعنا في اجتماعهم. ثم الفاتحة على من نوى به كل من آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر من أول الدنيا إلى فنائها. والفاتحة على هذه النية وعلى كل صالحة وإلى حضرة الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد أشرف العرب والعجم محمد خير من يمشي على قدمه. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد زينة الدنيا وبهجتها محمد كاشف الغمة والظلم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرض على الأمم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. نبينا الآمر النهي فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم.
هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وانسب إلى دعمت دعته النصارى في نبيهم فاحكم بما شئت مدحا فيه واحتاكم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وانسب إلى ذاته ما شئت من شرف وانسب إلى قدره ما شئت من عظم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفمه. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. والآل والصحب ثم التابعين فهم أهل التقى والنقاء والحلم والكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Mabadul hamdan Imam Selasa kedua
Malam Selasa kedua tepatnya tanggal 13 Juni 2022 bertepatan dengan tanggal 13 Zulqa'dah 1443 Hijriah bertepatan dengan dimulainya razia patuh. Tahu gak razia patuh? Itu apa jadi Kapolri lagi ini patuh penertiban lalu lintas. Patuh Jaya dimulai tanggal 13 Juni sampai 26 Juni tuh 14 hari 2 minggu. Tuh, jadi ente sekarang enak nggak punya SNK nggak apa-apa ya ditilang. Memang juga ditilang. Tuh. Ya bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa sallam. Ini kita belajar tentang sembahyang sunat ini. Artinya bab yang apa penjelasan tentang apa sembahyang sunat tuh terakhir sembahyang sunat isyraq. Kapan dilakukan? Ketika udah matahari terbit kira-kira sepanjang bambu atau tombak. Kita sembahyang dengan 2 rakaat tapi niatnya 5. Pertama usolli sunatal isyraq wa taubah wal istikharah wa qadal hajat wal hifza fi jamil umur min jamil syurur fi dunya wal akhirah. Allahu akbar. Salat 2 rakaat. Kurang lebih kalau zaman sekarang nih ya, kalau ente lihat waktu tuh ya jam 6.20. 6.20. Berarti ya? Jadi kan syuruk misalnya jam 5.55. Nanti ada lagi tuh apa bukan syuruk, masuk waktu duha. Tuh, kalau nggak salah jam 6.20 sekarang. Apa jam 6.18. Tuh, itu namanya matahari qadra rumhin. Itu matahari berarti udah sekira-kira ujung tombak atau sepanjang ujung bambu atau tombak. Tuh, maka ya bagi dia yang berkehendak ya menempuh jalan kebaikan dirinya di akhirat melalui tuntunan Muhammad SAW ya udah selayaknya buat orang itu kata Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas radhiyallahu anhu Jami' fi din dalam takbirullah tuh ketika ya dia tahu matahari udah terbit ya ala gadri romhain ya tuh sekadar apa panjangnya tombak ya salat tuh dia di situ dengan niat pertama usolli sunnatul isyraq wat taubah wal istikharah wa qada'il hajat wal hifza. Tuh ngerti ya fi jamil umur min jamil syurur fi Allah tuh. Salat itu 2 rakaat, tapi waktu niat ya niatnya panjang tuh. Usallil isyraq wat taubah wal istikharah wal hifza. Terus apa wa qada'il hajat wal hifza. Aku niat salat sunat isyraq. Tuh ngerti? Dan salat sunat taubat dan istikharah dan salat apa sih lupa nih. Ane kalau mau sholat ini ane lihat kitab nih. Sholat isyraq, sholat taubah, istikharah, qadal hajat, amasipa apa? Aku niat juga dengan sholat ini ya untuk dapat pemeliharaan dari Allah. Di dalam segala urusan ya dari hal-hal yang buruk yang nggak disenangi baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Allahu akbar. Tuh. Rakaat pertama habis Fatihah kuliah, rakaat kedua qulhu. Tuh. Ini bagi orang yang udah kewajiban yang wajib atas diri dari Allah udah dia penuhi. Tuh. Jangan mau sholat gini subuh lu kagak sama aja bohong. Subuh kan wajib. Tuh. Subuh dia dulu. Tuh, ngerti? Ya di waktu yang ditentukan. Kita kan kebanyakan babak belur karena subuh ini. Subuh aneh kalau subuh enggak, aneh zohor babak belur. Zohor enggak, asar babak belur. Bucuk dah. Kenapa tidurnya kayak setan bingung aneh. Wallahualam, enggak tidur kayak setan, tidur kayak setan. Biarin dah, memang setan kita. Ya bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli Muhammad Muhammad ya Rasulullah. Assalamu alaikum ya Rafiq al-Syami wa tawadi ya Rasulullah. Assalamu alaikum ya Rafiq al-Syami wa tawadi ya Ya bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala salamat astaghfirullahaladzim. Itu tadi enggak lanjutkan. Karena apa? Karena pelajaran sekarang nih dari kitab fikih yang kita pelajari itu yang di sini ada tauhid, ada ihsan, menjelaskan tentang salatul idain, salat 2 hari raya. Karena hari raya Idul Fitri udah lewat, tinggal hari raya Idul Adha.
Jadi insya Allah 2 minggu ke depan. Karena ada yang lebih penting. Ngerti deh? Tadi itu pelajaran kalau kita teruskan. Ngerti ya? Ikuti urutan. Judul begini. Tuh. Sembahyang sunat yang disyariatkan berjamaah. Kan sembahyang sunat tuh terbagi 2. Ada sunnah yang tidak disyariatkan berjamaah. Ada sembahyang sunat disyariatkan untuk berjamaah. Artinya ini sembahyang sunat, berarti dikerjakan pahala bagi dia yang mengerjakan. Tidak dosa kalau tidak dikerjakan. Kan gitu, ya. Nah, itu terbagi 2. Ada yang dibolehkan berjamaah, ada yang ya dilakukan dengan masing-masing sendiri-sendiri. Kayak tadi itu sholat isyraq. Tuh ngerti? Ya, itu nggak boleh berjamaah sendiri, ya, karena itu sholat sunat yang dianjurkan pelaksanaannya ya dengan munfarid. Arti munfarid masing-masing kita sendiri-sendiri. Nah, ada juga dalam syariat Nabi kita Muhammad SAW, Allahumma sholli alaihi wa alihi, sembahyang sunat ya yang ya utamanya sempurnanya dikerjakan dengan berjamaah. Apa ya? Nomor 1 sholat 2 hari raya. Tuh, begitu mau terangin, oh Idul Fitri udah lewat. Tuh. Ada lagi hari raya yang akan kita lalui sebulan yang akan datang. Tuh nanti bahkan nggak sampai sebulan, tinggal 3 minggu lagi. Tapi karena takut ilmunya lupa, aneh tunda. Artinya yang lebih penting aja. Apa ya? Ini nasihat oleh besar. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad. Wih, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Buat ente, buat aneh sama, buat yang beriman kepada Allah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa sallam astagfirullahaladzim ya Rasulullah. Salamun alaik. Diberitahukan minggu besok perempuan kagak di Bukit Duri. Besok minggu perempuan di Citayam. Jadi di Bukit Duri nanti minggu keempat. Jadi besok Citayam lagi BW. Tuh, supir bilangin ya kemarin. Kasih tahu gak? Pak Opung dikabarin gak? Kabarinnya apa ya? Besok nggak ada gitu. Oh ya udah ntar yang telepon. Jadi minggu besok BW yang aktif aja, yang enggak apa-apa. Ngerti? Karena agama nggak rugi. Emang nggak ngaji ngapain sih? Apa? Minggu besok, ya, yang harusnya minggu ke-1 sama ke-3 tuh Ustaz Ali ngadain Birrul Walidain kan. Minggu pertama Bukit Duri, minggu ketiga Bukit Duri. Tuh, tapi besok nih minggu besok tuh itu minggu ketiga. Pengajian Birrul Walidain ya tidak diadakan di Bukit Duri tapi dipindahkan ke Citayam Al Busro, ya. Lalu diadakan baca rotib karena anak Ustaz Alwi itu sama mantunya mau berangkat haji. Tuh, sehingga nanti minggu keempat BW di Bukit Duri. Udah gitu aja. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Muhammad. Ini nasihat ya. Allah serem amat ya. Buat aneh serem ini. Sama aneh serem, kan aneh wajib menunjukkan pertama ke diri aneh. Wajib ke diri aneh dulu. Wajib ke diri aneh. Baru ke orang yang yang aneh sampaikan pemberitahuan ini. Karena kan sebelum aneh beritahukan ente, aneh lebih dulu baca. Ini wali besar, imam besar. Ya, beliau yang bernama Sayyidina Barakatun al-Imam Syekh Ahmad bin Asim Al-Antaqi radhiyallahu rahimah. Julukannya Abu Ali. Ada yang bilang Abu Abdullah wa huwal Asah. Tuh, beliau kurang lebih meninggal tahun 140 mungkin 200 kali. 200 Hijriah ya. Sekarang berapa? 1400. Berarti 1200 tahun yang silam. Tuh. Nih, beliau nasihati nih. Nih, beliau nasihati ya buat orang-orang yang ada di zamannya ya, dan juga nasihat ini ya berlaku buat orang yang datang setelah beliau. Karena kan apa yang beliau sampaikan dalam bentuk pandangan keselamatan buat orang-orang yang bertuhankan kepada Allah, bernabikan Muhammad SAW dalam syariat. Ngerti? Maka nasihat ini ditujukan buat mereka. Astagfirullahaladzim. Ini omongan serem. Tuh. Tapi aneh bisa menjelaskan sebatas yang aneh ngerti begitu doang. Tuh. Lebih dari itu aneh nggak bisa. Tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad berkata
Sayyidina Imam Ahmad bin Asim Al-Antaki. Tuh nama beliau nih. Nama beliau Imam Ahmad bin Asim Al-Antaki. Tuh, kunyatuh panggilannya atau julukannya Abu Ali. Atau ada yang mengatakan bukan Abu Ali, beliau itu Abu Abdullah. Oh, ngerti? Berarti beliau punya anak Ali dan juga punya anak Abdullah mungkin. Tuh, biasanya yang dipanggil anak laki yang paling tuanya. Tapi yang lebih benar beliau terkenal dengan Abu Abdullah atau Abu Abdullah. Nih beliau berkata. Ini omongan bertolak belakang orang sekarang. Bertolak belakang. Kalau aneh bilang bertolak belakang. Padahal enggak sama orang sekarang. Karena orang sekarang ibadah yang kata dia baik. Ngerti ente? Ente ibadah nih. Ngerti? Mana yang ente anggap itu baik buat ente kerjakan. Ente anggap itu ibadah meskipun salah dalam syariat. Ngerti ya? Ngerti ya maksudnya? Anda kan punya istri. Ngerti ya deh? Ngerti? Padahal kan apa-apa perbuatan dalam rumah tangga yang itu menyenangkan suami Anda karena rapi, karena segala macamnya, itu kan sebenarnya perbuatan yang menjadikan Anda diampunkan dosa oleh Allah Ta'ala. Ngerti? Dan apapun yang Anda anggap itu menjadikan suami nggak senang, nggak marah segala macam, Anda hindari kan untuk pahala dari Allah. Sekarang kagak. Mana yang enak buat dia di rumah segala macamnya, yang itu suaminya dikerjain. Paham ente? Jadi orang sekarang ibadah atau berbuat baik yang enak menurut dia. Ngerti? Padahal apa yang baik menurut Anda tapi itu nggak dibenarkan oleh agama itu bukan ibadah namanya. Itu bukan ibadah. Kenapa? Ibadah harus bersendikan ilmu. Ilmu pengetahuan. Berarti pengetahuan yang diberitahukan oleh agama untuk kita berbuat yang harusnya kita laksanakan, maka pemberitahuan tadi menjadikan kamu tahu. Tahu sama bego beda. Ngerti? Tahu sama bodoh beda. Ngerti? Berarti setiap orang bodoh, orang nggak tahu apa yang sudah dikerjakan. Itu bodoh namanya. Nah ini imam besar wal besar, Imam Ahmad berkata, Adarul ma'asi alaik. Paling bahaya. Paling bahaya nih. Paling bahaya perbuatan-perbuatan maksiat yang akan kamu alami. Atau yang akan menimpa diri kamu. Semua maksiat bahaya. Semua maksiat yang datang dari diri kita. Berarti semua perbuatan yang kita kerjakan. Yang itu. Apa namanya? Keluar dari syariat Muhammad SAW. Ya, itu maksiat. Nah. Adarul ma'asi. Paling bahayanya, paling mudarat ya dari aneka pelanggaran-pelanggaran dalam syariat Muhammad SAW, alaika ya atas diri kamu ya apa tuh a'malu qatta'at bil jahli, perbuatan-perbuatan kamu yang itu atas nama agama tapi dikerjakan karena dasar kebodohan kamu. Oh, itu paling bahaya maksiat. Artinya gini, perbuatan-perbuatan aneh. Ya, apa kayak perbuatan aneh? Perbuatan aneh taat. Apa? Aneh mengatasnamakan guru agama. Ngerti deh? Aneh pakai label agama. Guru ngaji. Tuh ngerti? Atau aneh pakai label agama, ya apa? Dai. Khotib, mubaligh. Ngerti deh? Tuh, lalu aneh laksanakan tuh, ya, apa yang ditujukan oleh orang ya, dengan sebutan kepada aneh dai, mau khotib, mubaligh segala macamnya. Tuh ngerti? Berarti ceramah dong. Ceramah, khutbah, ngajar segala macamnya. Ngerti? Berarti amal-amal anak tadi dengan sebutan orang kepada demikian, bil taat, anak memperhatikan ketaatan dalam agama. Bil jahli, tapi anak bodoh dalam hal dakwah agama. Tuh ngerti? Apa? Ilmu yang aneh akan sampaikan, aneh nggak ngerti seluk beluknya. Cuma muka tebal doang. Ngerti deh? Muka beton. Tuh ngerti? Hanya berbrodalkan ya buku-buku agama terjemahan. Ngerti ya? Tuh aneh buka kajian keagamaan. Tuh ngerti? Padahal aneh nggak punya bidang agama yang mumpuni di situ. Tuh nih, mungkin aneh kuliahnya SAG mungkin. Tuh SAG, sarjana agama. Tuh ngerti? Ingat beda itu formal ya. Nggak menjamin orang yang titelnya sarjana agama dia ngerti agama, nggak menjamin. Tidak menjamin, itu buat titel doang. Tuh ngerti? Buat apa? Buat ente mendaftar di KUA. Buat ente mendaftar di sekolah-sekolah segala macamnya. Tuh ngerti? Sehingga ente dengan titel dengan ijazah tadi ente S1 berarti bisa ngajar. Tuh deh, tapi untuk tampil di kancah dakwah agama belum tentu. Tuh ngerti? Tapi dipaksakan, tuh deh. Berarti orang tadi berbuat taat. Tuh ngerti? Tapi bil jahli bodoh. Tuh ngerti? Nah, kata imam besar nih, wali besar Imam Ahmad bin Asim Al-Antaki radhiyallahu anhu. Tuh ngerti? Paling bahaya. Semua perbuatan maksiat bahaya ya. Semua perbuatan dosa bahaya. Tuh ngerti?
ente sama aneh hari-hari berbuat maksiat. Dosa apapun yang kita kerjakan, baik sengaja ataupun tidak, ya baik kita tahu atau tidak, yakinkan perbuatan maksiat kita itu membahayakan diri kita. Pasti. Udah pasti, apapun dosanya, pasti bahaya. Ngerti? Tapi dari semua dosa yang itu bahaya, yang itu mudorot, ya, tidak ada yang lebih bahaya melainkan dosa tadi, ya, bentuknya ada apa? Tuh perbuatan-perbuatan kamu, ya, bitoat, ya, yang itu adalah perbuatan yang dibenarkan oleh agama. Tuh, sholat 5 waktu, zakat, bentar lagi korban, nih sebentar lagi korban lebaran haji, itu taat loh. Tuh nih, siapapun yang berbuat taat mengatasnamakan korban dan segala macamnya, bil jali tapi bodoh. Itu perbuatan maksiat yang membahayakan dia. Kenapa? Lo dengan berbuat gitu lo merasa lo dapat pahala. Lo ngerti? Ente merasa dapat pahala. Ente merasa padahal itu perbuatan ente nggak sesuai dengan tuntunan Muhammad SAW. Lo ngerti? Ente berbuat dengan nggak ikutin Muhammad SAW berarti itu bakal jatuh di salah. Jadi ente bakal menyangka yang sunat jadi wajib, yang wajib jadi sunnah. Lo ngerti? Berarti itu maksiat. Lo ngerti? Tapi karena datangnya dengan penampilan taat segala macam, ente nggak merasa itu perbuatan dosa. Berarti perbuatan taat yang tidak disadari oleh ilmu bahayanya lebih besar ketimbang perbuatan maksiat yang emang itu hakikatnya maksiat. Ente berbuat dosa deh. Lo ngerti? Bohong. Kalau ente ngerti agama, ente tahu ente berbuat dosa, bohong ente nggak takut, pasti takut. Tapi ketika orang berbuat taat nggak ngerti ilmu, tuh ngerti? Sehingga salah dan itu melanggar Allah Ta'ala. Tuh nih, dan berarti orang itu ya nggak lagi mau mencari tahu ajaran Muhammad SAW. Ya berarti dia meninggalkan apa yang diwajibkan untuk tuntut ilmu. Itu dosa, tapi dia nggak merasa dosa apa yang lebih besar itu. Siapa ya orang mau minta ampun kepada Allah dari dosa sementara dia nggak merasa di dosa? Siapa? Dia merasa taat kok. Dia merasa ibadah. Apa kayak bentuk ibadahnya? Tuh ngerti? Contoh ente bawa ada perempuan ke kuburan baca Yasin. Kan itu dosa besar itu. Mana ada orang itu mau minta ampun kepada Allah dengan dosa dan ke kuburan. Nggak ada. Dia merasa diziarah, kirimin fatihah buat orang tua. Padahal maksiat. Ngerti? Maksiat tapi dengan penampilan taat. Ngerti? Berarti dosa besar. Itu apa itu? Bahaya besar buat dia itu. Bahaya besar menyertai dia. Ngerti? Kenapa? Karena dia nggak menyangka maksiat tadi sebagai maksiat. Mengingat dilapisi dengan ketaatan. Tuh, contohnya gampang. Tuh ngerti? Tahlilan di rumah orang meninggal. Bagiin buku nih. Bagiin buku nih, Yasin. Banyak orang yang baca Yasin dengan Latin. Ngerti? Tapi dia nggak merasa itu dosa. Ngerti? Kenapa? Nggak ada huruf Al-Quran yang anda baca dengan selain bahasa Arab dengan sempurna. Berarti lo merusak arti, lo merubah kalimat Allah, lo tuh ngerti? Tapi siapa yang merasa dosa? Nggak ada. Dia merasa taat. Baca Yasin. Tuh ngerti? Banyak lah segala macamnya. Tuh ngerti? Maksiat. Itu maksiat yang paling bahaya. Tuh ngerti? Jadi penampilan taat. Paham nggak? Padahal itu maksiat yang paling membahayakan diri kamu. Bahkan bisa merusak akidah kamu. Tuh ngerti? Itu bisa merusak keyakinan. Tuh, apa? Ketika ada orang yang enggak kepengen ente salah dalam ibadah, tuh dilihat ente ibadah bener nih. Tuh nih, sehingga tapi kok keluar dari aturan agama. Ya, kesian amat ya. Tuh ngerti? Ya, rugi dong. Dikasih tahu, dipepetin, dikasih tahu baik-baik. Tuh ngerti? Karena dia udah sekian lama menggandrungi ibadah dalam bodoh, tuh nih, dan dilulukan oleh orang seakan dia orang yang soleh yang rajin ibadah. Tuh nih, dikasih tahu kebenaran agama agar ibadah jangan begitu nih, harusnya begini. Dia tolak tuh kebenaran agama. Tuh nih, kalau emang hati dia mengingkari pemberitahuan itu ada yang membenarkan ibadah dia, bisa murtad. Apa nggak bahaya tuh? Ngerti ente? Anak bingung, ya ini nggak ada yang nerangin, anak takut fitnah. Untungnya di pengajian, ceramah begini bahaya ini. Tuh ngerti? Iya. Tuh paham ente? Orang sholat tunggang-tunggung, udah sama Rasulullah dibilang apa? Kalau ente sholat terus-menerus begini, nanti di akhir kiamat ente nggak ada di barisan umat Muhammad SAW. Itu ancaman Rasulullah ente. Tuh ngerti? Orang sembahyang. Tuh ngerti? Kata Rasulullah, dari kapan ente sembahyang begini? Lau mutta ala mithli hadis salam, mutta ala ghairi dini Muhammad SAW. Kalau ente terus-menerus sembahyang dengan model kayak gini, ente nggak lagi ada nanti di hari kiamat di barisan ajaran umat Muhammad SAW. Berarti di mana? Cari di mana? It's Sun City. Nanti Sun City gitu pinggir kali. Nanti.
Jadi adorul ma'as, arti ador udah paling bahaya. Tahu ngerti? Udah paling bahayanya perbuatan-perbuatan maksiat ya yang yang menimpa diri kamu atas diri kamu ya. Tuh a'maluka, perbuatan-perbuatan ente. Tuh itu a'maluka, perbuatan-perbuatan kamu. Tuh, di mana perbuatan kamu tadi ya at-ta'at yang itu secara lahiriah agama. Tuh, itu perbuatan taat agama itu. Tuh, tapi perbuatan loh. Minta maaf yang ngaji ya. Jangan suka ente foto-foto gandeng sama calon istri ente sebelum sah. Untuk ente bikin di undangan. Wedding. Apa namanya? Itu haram ente. Itu haram loh. Power wedding. Ente berdua nih. Ngerti? Buat bikin undangan ya. Tapi maaf ente belum sah ya. Ngerti? Itu haram itu. Ngerti ya? Wah udah na'udzubillah dah. Ngerti? Masa gak ngerti sih? Jadi biasa itu dia nyari tempat-tempat yang bagaimana. Tahu nih? Maaf kalau saat dulu aneh belum ngaji begitu minta maaf cari lo. Selesai. Tuh ngerti? Artinya mana-mana perbuatan yang ente ingin lakukan, ingin tuh ngerti? Tapi perbuatan itu sesungguhnya yang ente kepengen ngerti? Karena mengikuti agama. Tuh nih, tolong jangan dilakukan dalam bodoh, jangan. Karena itu akan menjadi perbuatan maksiat yang membahayakan ente. Ujung-ujungnya merusak akidah ente. Bahaya itu. Pokoknya jangan deh kita lakukan kebaikan apapun, ya, melainkan cari tahu ilmunya. Tuh ngerti? Karena setiap perbuatan yang mengatasnamakan agama, ya, kita kerjakan, ya, tapi tidak mencari tahu, ya, apa ilmu dalam pelaksanaan ibadah tadi, ya, maka itu akan menjadi perbuatan maksiat yang membahayakan keimanan kita, keselamatan kita. Dan bahkan itu paling bahaya. Oh, karena nggak mungkin kita dengan perbuatan taat yang itu keluar dari aturan ilmu, kita nggak menyangka kalau itu dosa. Bab, yang kita tahu kita lagi ibadah sama Allah. Yang kita tahu kita berbuat baik. Yang kita tahu kita berbuat amal soleh lah. Padahal ya bodoh akan tata cara pelaksanaan ibadah yang kita kerjakan tadi. Maka itu adharul ma'asi alaih. Perbuatan maksiat yang paling bahaya buat kamu. Paling bahaya, bukan bahaya. Kalau bahaya semua maksiat bahaya. Kenapa? Li'anna a'malakal ma'asi. Karena, tuh ngerti, bahwasanya amal-amal kamu, ya, yang itu amal-amal benar-benar emang lahiriahnya maksiat dalam agama, itu amal-amal dosa tuh dalam agama. Tuh ngerti? Maka la tarjulaha thawaban. Kamu enggak mungkin dari amal-amal maksiat yang datang dari diri kamu yang emang itu benar maksiat, kamu enggak mungkin berharap pahala, enggak mungkin. Artinya ente berbuat dosa, apa kek dosanya? Apa kek dosa ente? Tahu ngerti? Ente tahu dosa. Tahu nih? Oh ini dosa, ini maksiat, ini pelanggaran, Tahu nih? Ternyata dari diri kita nih datang tuh perbuatan yang kata agama maksiat. Bohong itu berharap pahala, bohong. Lah itu tahu dosa kok. Itu tahu berbuat maksiat. Tahu ngerti? Berarti yang ada di diri kita berbuat dosa. Tahu ngerti? Dan yang ada di diri kita rasa takut akan dosa yang kita kerjakan. Tahu ngerti? Kenapa? Karena itu emang yang ente tahu ente berbuat maksiat. Apapun bentuk maksiatnya. Tuh. Tapi kalau yang tadi enggak. Tuh ngerti? Dia pada berbuat maksiat itu. Tapi karena dilapisi dengan lahiriah agama. Tuh ngerti? Sehingga apa? Sehingga dia enggak berasa dosa bahkan berharap pahala. Padahal yang didatangkan oleh diri dia perbuatan dosa. Apa? Ibadah tanpa lagi dasar ilmu. Na'udzubillah. Ini omongan seram amat ya Rob. Seram ini omongan. Tuh. Karena sesungguhnya amal-amal kamu yang itu emang pelanggaran dalam syariat, maksiat ya menurut agama, la tarjulaha thawaba. Kamu nggak akan nanti berharap dari amal-amal yang kamu tahu kamu bermaksiat pahala, nggak mungkin. Nggak mungkin. Tuh, bal justru tuh nanti ya yang kamu rasakan takhafu 'alaiha. Kamu takut akan maksiat-maksiat yang kamu kerjakan, iqaban, mendapat siksa dari Allah Taala. Jujur takut. Tuh. Dahsyat ngomong. Artinya ini sayangnya keterangan ini ente yang dikasih tahu nggak bisa ngembangin. Tahu nggak? Hasil kan bisa dikembangin. Tahu nggak? Kembangin tuh dalam kegiatan, dalam keadaan kita sehari pun. Tuh contoh orang berbuat taat, ya, nolong orang. Ngerti? Nolong orang dengan cara ngangkat anak. Contohnya kemarin minggu di RTM begitu. Kan banyak orang nih nggak punya anak, bukan nggak punya anak, mungkin belum Allah karuniain, ngerti? Lalu dia ngangkat anak, dong ngerti? Maka anak angkat, dong ngerti? Ya, dia adalah
Ya, anak yang nggak bisa diwalikan oleh kamu sebagai bapak angkat kalau itu anak angkat perempuan. Tidak bisa, sampai kapan? Ngerti? Tidak ada bapak angkat.